सिक्किਆਂ ਨੂੰ मैं बाजार एक बार दिखाया तो उन्होंने दस्सिया भी ये सिक्के तू ना वेच ते इन्हां दा वखरा मुल है। उस टाइम मैनूं इन्ना ज्ञान नहीं सीगा, पर जिवें वो सिक्के मैंने देखे ते इदां दे होर लोकां नाल मिलिया मैं ते उन्हां विचों पता चलिया मैनूं कि भी ये सिक्के बहुत कीमती हुंदे ने। जिवें पुराने जमाने दे सिक्के अज तो 100 साल पहले 200 साल पहले, ते उदों मैनूं शौक जिहड़ा ये पैदा होया। एज ए शौक मैं काम करदा ते बहुत दूर दूर मैं ये सिक्के जिहड़े है लैके आना, दुगने तिगने चौगने भाव तो खरीदा। पहला सिक्का भारत ने आ छापिया, तुसी देख रहे हो भी घोड़े वाले पैसे जिन्होंने कहंदे सीगे आपां, आ आजाद भारत दे पैसे ने। 1950 के अंदर 1950 तो 55 तक ये सिक्के मैं ये जरूर तुहानूं कहना चाहांगा कि ये शौक जो है बहुत ही अच्छा शौक है। जे तुसी कोई भी चीज बिजनेस करते हो तो किसी च भी घाटा पै सकता है, पर आ जिवें 8 आने है, 8 आने का सिक्का अज तो 1000 साल बाद भी इस तो पैसा कदे नहीं घटेगा। बिजनेस घट सकता है, उम्र घट सकती है, कोई भी चीज घट सकती है, लेकिन इस तो थले ये पैसा नहीं आएगा। ने उन्होंने कीमत का मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। जिवें मान लो भी आ सिक्का एक 10 रुपए का है, ये उस टाइम का 10 रुपए की है, पर अज ये 30-3200 रुपए का एक सिक्का है। एग्जीबिशन तुम 3000-3200 रुपए का मिलेगा। कितना का मुश्किल होंदा परचेज करना, जिस तरह तुसी दिखा रहे हो ना, काफी मतलब साल पुराने जेडे सिक्के ने तुहाडे कोल कलैक्ट ने, मतलब कितना का मुश्किल होंदा इन्हू परचेज करना। कित्थों कित्थों तुसी ये परचेज किते ने, मतलब कितों बाहरों भी जाके किते ने परचेज? बहुत जगहों तो जी, बहुत जगहों तो। जे एक सिक्का मान लो जी लभना पैंदा सानू भी आ 8 आने लभने है, ते ये बहुत दूरों मंगवाने पैंदे हैं। आ तुसी देख रहे हो बहुत सारे मैं कोरियर तो बाहर मंगाना, स्नैपडील तो, फ्लिपकार्ट तो, बहुत महंगे महंगे सिक्के मैं मंगवाना, शौक है बस। पर तुसी जिवें कहा कि भी ये सिक्के मैं इंदौर तो, भोपाल तो, दिल्ली तो, जामा मस्जिद तो, राजस्थान तो, कई जगह तो खरीदे ने। मिसाल सुनते हो ना कि मैं तेरे को फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, तेरे को कोड़ी कोड़ी का मुताजिब कर दूंगा, या 2 कोड़ी का इंसान है ये। वो इसलिए कहा जाता कि भारत देश का वो सब तो पहला पैसा सीगा। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है शंकर डालिया ते मैं जीनगर समाज तो हाँ, जिहड़ी राजस्थानी जुत्तियां बनाते ने उस समाज के अंदरों हाँ, ते सभा का पूर्व अध्यक्ष। ये जिहड़ा सिक्कियां दा जिहड़ा शौक है ये ज़्यादा देर तो नहीं है मैनू, पर ये सिक्के साडे कोल करीब 80 साल पुराने जिहड़े सीगे। मेरे परदादा जी चौधरी कान्हा राम जी डालिया, उस तो बाद दादा जी दे एक्सपायर तो बाद मेरी दादी जी कोल सिक्के पे सीगे, उन्होंने इकट्ठे करे भी सी। फिर मेरे पिता जी ने सांभे है, और हुण अज मैं किहड़ा 25-30 साल तो ये सिक्के मेरे कोल पे सीगे। 5-7 साल पहले इन सिक्किਆਂ ਨੂੰ मैं बाजार एक बार दिखाया तो उन्होंने दस्सिया भी ये सिक्के तू ना वेच ते इन्हां दा वखरा मुल है। उस टाइम मैनूं इन्ना ज्ञान नहीं सीगा, पर जिवें वो सिक्के मैंने देखे तो इदां दे होर लोकां नाल मिलिया मैं, ते उन्हां विचों पता चलिया मैनूं कि भी ये सिक्के बहुत कीमती हुंदे ने।
ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਪਾਏਗਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਰਾਮ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਰਾਮ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ, ਖੈਰ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਗਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਿੱਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੁਆਇਨ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੌਂਕ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੁਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਭਾਵ ਤੋਂ ਖਰੀਦਾਂ। ਔਰ ਆ ਸਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਦ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਚਲਾਇਆ 1/12 ਆਨਾ। 1935 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 1942 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। 100 ਕਰੀਬ 4-5 ਸਾਲ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛਪਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1/12 ਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਸਿੱਕਾ 1/2 ਪਾਈਸ, ਅੱਧਾ ਪਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਧੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧੀ ਪਾਈ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਰਡ 7 ਆਏ 1800 ਕੁਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਹਾਫ ਪਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 60-70 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਿਆ, ਪਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਾ ਕੱਢਿਆ 1942-43 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਫ ਆਨਾ ਕੱਢਿਆ। ਆ ਅੱਧਾ ਆਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੋਪਰ ਨਿਕਲ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਲ ਬਰਾਸ ਦਾ, ਇਹ ਅੱਧੇ ਆਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਇੱਕ ਆਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੋਪਰ ਨਿਕਲ ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਨਿਕਲ ਬਰਾਸ ਚ ਨਿਕਲਿਆ 1932-33 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਆਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਛਿਪੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਪਰ ਨਿਕਲ ਔਰ ਨਿਕਲ ਬਰਾਸ ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹ 4 ਆਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। 4 ਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਆਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ 1800 ਕੁਝ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 1800 ਕੁਝ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ 1800 ਕੁਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1819 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1997 96 62 ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਨੇ, ਅਜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੈਨੇ 35 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਂਪਰੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਰਤ 'ਚ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ 1901 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਰਡ 7 ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1909 ਤੱਕ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲੇ। 1910 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1910 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1928 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ, ਕਾਪਰ ਨਿਕਲ ਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ 1947 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ
4 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਛਪਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹਰ ਡੇਟ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਡਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਛਪਿਆ ਪਿਆ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟਕਸਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਾਹੌਰ ਟਕਸਾਲ ਛਾਪਦੀ ਸੀਗੀ, हैदराबाद, कलकत्ता और बॉम्बे। देश जद अपना आजाद होया, गुलाम भारत तो आजाद होया, ते करीब 3 साल तक अपने पैसे भारत देश ने जिहड़े छापे नहीं सीगे। अंग्रेजां दे ही 3 साल सिक्के चलाए पे, आना सीरीज जिहड़े सीगे ओही 3 साल तक चलांदे रहे। पर 3 साल जद निकल गए, 1950 दे अंदर पहला सिक्का भारत ने आ छापिया। तुसीं देख रहे हो भी ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ, ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ। 1950 ਦੇ ਅੰਦਰ 1950 ਤੋਂ 55 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤਾਂਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਾਲੇ ਪਿੱਤਲ ਦੇ। कह लो पित्तल दे, आप इत्थे देख रहे हैं आ पे ने पित्तल दे, जिवें तुसीं देख रहे हो 10 पैसे 20 पैसे इदां दे निकाले। इस तो बाद जब ये महंगे होने लग गए तो फिर आ तुसीं देख रहे हो कि कॉपर निकल दे पैसे कड्ढे, जिन्होंने गिल्ड दे पैसे कह दिंदे सी आपां, ये निकाले। और जद ये भी महंगे पैण लग गए, फिर भारत सरकार ने सिल्वर दे पैसे कड्ढे। आ तुसीं देख रहे हो 1 पैसे 2 पैसे 3 पैसे 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे। 20 पैसे च कई वैरायटियां हुंदी सीगियां, सिल्वर दा भी छपदा सी, आ पित्तल दा भी छपदा सी, और एक होर भी धातु सीगी। ते ये पित्तल दे पैसे और ये सारे मिला के जिहड़े है उदों चले। ते मैं ये जरूर तुहानूं कहना चाहांगा कि ये शौक जिहड़ा है बहुत ही अच्छा शौक है। जे तुसीं कोई भी चीज़ बिजनेस करदे हो तो किसी च भी घाटा पै सकता है। पर आ जिवें 8 आने है, 8 आने का सिक्का अज तो 1000 साल बाद भी इस तो पैसा कदे नहीं घटेगा। बिजनेस घट सकता है, उम्र घट सकती है, कोई भी चीज घट सकती है, लेकिन इस तो थले ये पैसा नहीं आएगा। क्योंकि अज इस आने की 8 आने की कीमत घट्टो घट्ट 800-900 रुपया है। आ 4 आने की भी इन्नी है। बहुत सारे ऐसे सिक्के ने ते मेरे को जिहड़े हैं तुसीं देख रहे हो भी 1835 तो लैके 2023 तक दे रुपए मैंने जिहड़े है पैसे कॉइन्स इकट्ठे कीते पे ने। दर्शकों को दसना चाहांगा कि ये ਉਹ अमानत है साडे बुजुर्गों की जिहड़ी असीं सांभी पई है। ते मैं तुहाडे लोकां नूं भी बेनती करूंगा कि जे तुसीं इन्ना कुछ करदे हो ते कुछ समा जिहड़ा है इस विरासत वास्ते भी कड्डो। ये सिक्के जिहड़े है तुसीं भी अर्जित करो, इकट्ठे करो इन्हां नूं, ताकि आने वाले बच्चों नूं जिहड़ा है असीं भावें कोठियां कारां पैसे ना दे सकीए, लेकिन आ धरोहर जिहड़ी दे दांगे। क्योंकि जिवें मेरे कोल पे ने, पंजाब च बहुत सारे लोगों कोल पे ने और इंडिया च तो बहुत सारे पे ने। इन्हां नूं सरकार जिहड़ी प्रमोट करदी है, थां थां ते एग्जीबिशनां लगदियां ने, दिल्ली चंडीगढ़ बॉम्बे बहुत दूर दूर तो लोग इत्थे कलैक्टर आंदे ने। ते आ हुण मेरे तो बाद जिहड़ा है आ मेरे बेटे का जिहड़ा शौक है, आ विदेश के पैसे पे ने तुहाडे कोल सारे, घट्टो घट्ट 30 देशों के पैसे इस पे ने, 2-2 4-4 8-8 सिक्के पे ने, जिसे डॉलर भी ने, यूरो ने, पाउंड ने, सेंट ने, बहुत सारे होर इस पैसे नेपाल दे, रशिया दे। ते कहण दा भाव है मेरा कि जिहड़े लोग इस वीडियो नूं देख रहे ने, तुसीं ये देखो भी किन्नी मेहनत नाल मैंने अपने इकट्ठे कीते, और मेरी मेहनत नूं रंग लाउण वास्ते साडे पत्रकार जगबाणी तो जिहड़े आए ने, मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करांगा। क्योंकि जिहड़ी कोई चीज़ है किते लुकी रह सकती है, वो तद तक ही है जद तक मीडिया नहीं पहुंचती। जद मीडिया पहुंचेगी संसार के कोने कोने च और हर टीवी के अंदर ये चीज़ जिहड़ी है प्रदर्शित होएगी, और इहदे माध्यम नाल ही संसार का जिहड़ा है ये सिस्टम चलता है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ जेब के अंदर है वो तो जेब के अंदर ही है। जब तक कहते हैं ना हिंदी का कि जो दिखता है सो बिकता है। तो मैं गुजारिश करूंगा आप सब नूं कि तुसीं जिहड़े सिक्के मेरे कोल पे ने तुसीं कदे देखणे होण, जे किसी ने इन्हां विचों चाहीदा होवे जां तुहाडे कोल पे ने वेस्ट ने, तुहाडे नहीं चलदे, या तुहानूं लगदा है भी सिक्के साडे कोल फालतू ने, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆ ਸਿੱਕਾ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ 30-3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਤਾਂ 3000-3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਆ ਵੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਦੋਨੇ 3200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ 1500-1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਆ ਸਿੱਕਾ ਪਿਆ ਜਦ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 60 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਇਨ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ 1500-1800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਤੇ, ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ, ਇਹ ਵੀ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਵ ਆਨਾ, 2 ਆਨਾ, 1 ਪੈਸਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 1 ਪਾਈਸ ਜਿਹੜਾ 48 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1970 ਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 91-92 ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ 5 ਵਾਲੇ। ਇਸ 'ਚ 1 ਰੁਪਿਆ, 2 ਰੁਪਿਆ, 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਛਪੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਇਨਸ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟਕਸਾਲ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਆ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਹ। ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਾ ਡਬਲ ਛਪਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਆ ਸਿੱਕਾ ਡਾਈ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਵੀ 400-500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਈ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਡਾਈ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿੱਕੇ ਇਹ। ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਪਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈ ਐਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਤੋਂ 200 ਗੁਣਾ ਦੇ 1 ਰੁਪਏ 1000 ਗੁਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਇਹ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ 4 ਆਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ 4 ਆਨੇ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 25 ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ। ਆ 4 ਆਨੇ, ਆ 8 ਆਨੇ, ਔਰ ਆ 1 ਰੁਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਛਪਿਆ ਪਿਆ 48 ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ 20 ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। पच्ची पैसे जिन्हों कहते सीगे, ये वाले 25 पैसे, और आ वाले 50 पैसे। रुपया जिहड़ा आम रुपया हुंदा ही सीगा। ये पुराने सिक्के की जानकारी इस करके मैं तुहानूं दे रहा कि कई लोगों को ना 25 पैसे, 8 आने, 4 आने इहदा पता नहीं सीगा। 8 आने इहनूं आपां 8 आने कहंदे सी, लेकिन असल च ये अद्धा रुपया है। जिवें इहनूं 4 आने कहंदे आ, इहनूं अद्धा रुपया कहंदे सीगे, पर आ कहने वा ये 4 आने, ये 4 आने नहीं, ये 25 पैसे है। जिवें कि ये 50 पैसे है, ये 25 पैसे, 50 पैसे। इन्हें च डिफरेंट लोगों को जिहड़ा सीगा वो नहीं पता सीगा। उस तो बाद जिहड़ी चीज़ां ने, क्योंकि अज तो बहुत समा पहले जिहड़े सीगे वो पैसे जिहड़े हुंदे सीगे वो इस हिसाब नाल चलदे सी कि अज तक जिहड़ा रुपया है वो 100 पैसे दा है, लेकिन 47 तो पहले जिहड़ा रुपया सीगा वो 64 पैसे दा 1 रुपया हुंदा सी। सन 1950 तो बाद जिहड़ा है भारत सरकार ने वो आना सीरीज बंद करके पैसे शुरू करे।
ਆ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ 50 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਪਹਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਪੁੱਛਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰਚੇਸ? ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਲੱਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ 8 ਆਨੇ ਲੱਭਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਗਾਣਾ, ਸਨੈਪਡੀਲ ਤੋਂ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿੱਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਬਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਮੈਂ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ, ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਾਂਟ ਕੇ, ਧੋ ਕੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ 2 ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆ 2 ਵਾਲੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੋਈ 10 ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 2-2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਕੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਕਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਚੀਏ ਨਾ, ਦਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਬਸ 54-58 ਰੁਪਏ, 2 ਰੁਪਏ, 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ, ਪਰ ਆਨਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਨਾਥ ਰੈਡੀਅੱਪਾ ਦੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈंने ਲਈ ਹੈ। ਇਹ 8ਵਾਂ ਵॉल्यूम ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵॉल्यूम ਛਪ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੋਟ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ, ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਂਟਿਕ ਭਾਂਡੇ, ਐਂਟਿਕ ਰਾਜਾਵਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤਨੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗਲਤ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾਏ ਆ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਦੌਰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਹੁਣ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਊਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 8 ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਂ 8 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ 2 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 3 ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਊਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕੋੜੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। 20 ਕੋੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਨ, 30 ਕੋੜੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਮਾਨ, 50 'ਚ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ को फूटी कोड़ी नहीं दूंगा, तेरे को कोड़ी कोड़ी का मुतासिब कर दूंगा, या 2 कोड़ी का इंसान है ये। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਪੈਸੇ ਛਾਪਦੇ ਸੀ।
ਲੋਕਲ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਦ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1835 ਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪੈਸੇ ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 1835 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਚੱਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਹਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਿਆ 98 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਈਆ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਮ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਮੋਹਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 10,000 ਦਾ ਨੋਟ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਆਮ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੋਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ 15 ਰੁਪਏ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੜੱਪਾ ਸਭਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਚੱਲੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ, ਗਲਤ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ 'ਚ ਲਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਅੱਜ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਪਏ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਅਨੰਦਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਧੋਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਕਰ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਸੇ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਏ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਲਜੀਤ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਪਟਿਆਲਾ।